Добрый день. Большое спасибо, что вы все с нами здесь все. На всякий случай представлюсь. Меня зовут Алиса, Багдонайте. Я куратор арт-резиденции Быкса и руководитель этой конференции. Мне очень приятно здесь видеть все ваши лица, знать, что те, кто онлайн, вы с нами, подключены к нашей конференции сегодня и все дни. Для меня большая с которыми мы работали в резиденциях здесь, в Быксе, в Заре, Краснодарском крае, которыми приезжал в Екатеринбург. Это очень важный личный для меня момент, потому что, конечно, все эти встречи наконец-то Because these meetings enable important dialogues and conversations. I just want to say thanks to all of you. Because after the lockdown and after restrictions on travels, we finally get together in this room. And I would like to thank all those who supported the issue of hospitality. And the first thing who did that was Irina, Седых, and her big team of UMK and the factory that contributed to arranging such large-scale projects. I would like to thank Женя Чайка, who arranged the program for our conference. It is no less important that back in 2019 we had a meeting of the Association of Art Residences, and we are thankful to them because they helped us unite art residences. So now we feel like a community already. This is amazing, and this is so nice that it was supported by the biggest and most important museum. And I would like to thank Marina Lошак and her team and the Pushkin State Fine Arts Museum and the branch of the Pushkin State Fine Arts Museum in Nizhny Novgorod, the Arsenal. And I would like to thank Anna Gore and all the staff of the Arsenal in Nizhny Novgorod. It would be impossible for us to meet if we did not get the foundation support. So it is very important to get support for all the participants, as many as they are on the agenda. Let me check with my list of thank yous. Yes, I think I've mentioned everyone. Now it's time for the official opening of our conference, and I would like to give the floor to Irina Седых, the most hospitable host. Please welcome. Спасибо, да. Добрый день. Я рада приветствовать вас в Быксе. I'm happy to welcome you in the town of Byksa. Разговаривали за обедом. Алиса говорит, я очень волнуюсь. Я говорю, что Alisa told me that she was very nervous when we had lunch, and now I feel that I'm nervous as well, because such a large-scale international conference on such a relevant topic, it is the first step for the Byksa art residence towards further development. So Byksa is a hospitable town, and the factory is hospitable, and well, probably you will have a chance to visit the factory today or probably tomorrow. So this is exciting indeed. Sometimes you even cannot imagine how it all happens there, and when you see it finally, the scale, the engineering scale is amazing. The innovative production that Russia is so proud of is available for Russia. The technologies that have been developed there can compete against the best European and international standards.
Ну, в принципе, исторически, скажем так, да, вот в следующем году Выксовский завод будет праздновать 265 лет. Will celebrate its 150th для нас очень важно, на самом деле. И могу сказать, что братья Баташовы, которые как раз организовали эти заводы, создавали и развивали, тоже были очень гостеприимными людьми. Исторически просто известно, да, что на их ужины, которые были, может быть, не очень частыми, но тем не менее, когда они приглашали к себе из соседних городов помещиков, все бросали все свои дела и съезжались сюда. Everybody was willing to come because every dinner they arranged was a performance. Застолья, это были невероятные блюда, это было огромное количество сюрпризов, которые они придумали для своих гостей. Поэтому я думаю, что действительно исторически Выкса просто очень гостеприимный город. Вообще, на самом деле, хочу сказать, что когда первый раз Алиса пришла с предложением сделать вот такую конференцию, мы с ней говорили просто сначала о конференции арт-резиденции, 2017 года здесь арт-резиденция существует, и мне казалось, что это достаточно естественно, да, если Выкса примет, скажем так, у себя в гостях другие арт-резиденции. When we realized that Wyksa Art Residence can welcome other art residences, and when Wyksa can arrange conferences, it turned out to be quite exciting. But then, when Alisa proposed this hospitality aspect to me, I thought it was quite strange, quite unexpected. And we were having a lot of discussions. And over the last 2 years, when the life on the planet has changed so dramatically, we became very sensitive to personal communication, and that warm feelings that we usually get from in-person communication. We want to compensate for that, and so we become very sensitive, and we want to discuss everything in person. And during the sessions yesterday and today, I realized that this topic has so many aspects for interpreting. So interpretations are numerous, and I'm thankful to you for that, because it widens the horizons of any person involved. So let me welcome you here in Wyksa, and I wish all of you good vibes, fruitful cooperation, mutual enrichment, and I wish you to work out, and I wish all of us to work out some joint principles of cooperation. And I wish you good luck. Thank you. Apart from demonstrating hospitality, we wanted to show you the town of Wyksa, the place where we work. There is a lot to see here, and we wanted to make the program of your stay hospitable, making various audiences meet, various disciplines meet, and in order to do that, to achieve that, we have the main program and the cultural program, and it's important for us to wish you that you join it, especially the architectural dimension, because we are celebrating the new building of the art residence. It's a rare case for Russia, for art residents to have a home, a house, but not just a house, designed for it. So I invite you to join the conference. There are two more important dimensions of the conference: museum and inclusivity. And it is very important for us to be supported in those two conversations, that this grassroots initiative by the major business and by a major contributor, big institution, and I'm giving the floor to Marina Lошак, the director of the Pushkin State Fine Arts Museum.
мы те люди, которые представляем Пушкинский, а нас здесь довольно много. Давайте, прошу всех We have so many people from the Pushkin State Fine Arts Museum. Please stand up, those who come from it. Не хотелось бы, чтобы нас воспринимали I wouldn't want в связи со us to словом be важный, perceived глобальный, as как important, global, gigantic. Именно эти слова, мне кажется, они совершенно не корреспондируют с These темой, words по поводу которой мы здесь сегодня do not собрались. seem to correspond to me to Маленькое или the topic большое, равноценно about совершенно, today's это понятно, потому что мы представляем attention. The институцию, small на and самом the деле, не big просто музей, у are которой as important. глубоко We разночинные represent корни. not just the museum, the institution with various roots. It was conceived by a professor of the Moscow State University and it was designed for everyone, irrespective of who you are, what you can or cannot afford. It was based on the principle of maximum openness. And today we are at a point in time where this concept of openness is ever expanding. When we expand it inside us, overcoming complexes and stereotypes, and sending signs to ourselves and to the world that the degree of openness is limitless. But we need to overcome certain barriers nonetheless. Быть директором такого места довольно To сложно, be потому the что нужно в director себе of such an пытаться institution вырастить is какие-то no easy качества, task. которые хочется, You наоборот, need to hone задушить в certain себе. skills that normally you would like to stifle, to eradicate. Максимальную пластичность, максимальную You would want гибкость, to максимальную be собственную открытость и включить maximally plastic, все flexible, рычаги, которые связаны с open, самоиронией и с чувством юмора, and you потому want что to это switch главное, on что all нас the создает. И тогда ты окажешься вместе, а такое место не controls одно, of sense не of только в humor Москве на and Волхонке, сейчас self-irony, and then такое you find место yourself in a place, находится and this is ментально not just и в one Нижнем location. Новгороде, и в It's not just Калининграде, и Moscow в in the Томске, и в Volkhonka Street, but it has Екатеринбурге, и Nizhny в Novgorod, Петербурге, Kaliningrad, и во St. Владикавказе. Petersburg, То есть это огромная география, у Vladikavkaz. которой большая потенция к The geography расширению, is потому huge, что with a big многим potential людям хочется for быть expansion рядом с because нами в силу many того, что people want to be мы around такие, us, какие мы есть. just because the way we are. И во всех этих местах находятся In all those наши locations, сталкеры, we have сталкеры our ментальные, те самые люди, stalkers, которым можно повернуться спиной и быть уверенным, что они guides, будут открытыми, mental добрыми, guides, растущими people внутри себя you can и be sure that they'll be open and выращивающими kind, лес вокруг, то есть теми growing людьми, которые собрались здесь personally, сегодня. and helping grow forests Но тем не around them. менее, Like people если who are говорить о gathered here каких-то today. точках, то я Yes, хотела if бы we talk сказать, about certain что points, возможно. I Что would like to возможно say сделать вместе, what is которое самое possible консервативное из to be done мест, together. которое называется словом «музей». Ну, так уж случилось. Museum, Музей — это само could слово по be себе, оно хранит в себе one of the какие-то most там conservative зародыши довольно places. консервативных вещей. Museum В этом месте holds можно открыть the абсолютно все conservatism in двери. itself. But Вообще you can все. open Но every single не с точки door зрения in a иносказания, а с museum. точки зрения реальной. But То есть not открыть literally, двери, которые but всегда not закрыты во всех figuratively, but музеях. literally. There are Абсолютно doors закрыты. that И мы are периодически их normally closed in открываем. all museums, but we Открываем для open them людей, у every now которых and не было then. раньше возможности приходить в Open музей, to которым это people who трудно. have been unable Эти люди to приходят к come нам to museums, и чувствуют себя or for дома, whom и это был it has тяжелый been путь, difficult. по которому мы These people пошли, come to us пока and поняли, feel что не at нужно home создавать with исключительные us. условия, This is не the нужно way ярко we демонстрировать chose. We свою любовь, а realized that нужно we don't need to просто demonstrate быть рядом. love Просто быть in an рядом всем exuberant way. вместе. We just need to be around and Это совершенно close to each физические other. двери, которые These периодически are physical открывались и doors открываются. that Дверь кабинета директора, моего собственного, open every now and где then. происходят Door некие to the высказывания, director's office, my художественные, как office, инсталляции, where потому there что are директор тоже человек, ему тоже installations, for хочется example. продемонстрировать свое человеческое. And, well, the Открываются двери director, being human, закрытых wants мест to demonstrate совершенно. their human part. Кабинетов сотрудников, хранилищей, куда Offices of other не попадает people working никто, for the особых мест в museum, музее, закоулков, storages, которые должны быть закрыты, потому что они remote слишком corners прекрасны, потому что это старый that музей, в нем are не все normally прекрасно. kept И closed because массу they're not as каких-то beautiful. особых ситуаций, когда So, and there человек, is a приходящий в музей, number чувствует, of что он может specific попасть куда situations угодно. И when это a очень person важно. coming to the Это не museum только на realizes that словах, they но это can на get деле. anywhere in the В museum. конце концов, мне кажется, что
and we главная put открытость — это не the money where our mouth снисходительное is here. отношение к тому, кто приходит, And а очень it's not взрослое. about being Когда человек, condescending to который those who приходит, come, but ты being его on осознаешь adult как terms. собеседника, как So when человека someone диалога, comes to you, диалога you вполне perceive серьезного. them И поэтому as можно совершать an какие-то adult, эксперименты, давать a возможность ему самому пуститься в conversationalist. плавание, как сейчас, без So this текстов, is без why we do назиданий, the без рассказов. experiments. Сначала We вообще без let them экскурсоводов, make как their было с own йогой, сейчас journey, вообще без всяких first текстов, even а without guides, наугад without и так text. далее. И таких планов очень много, потому что это And we степень have many доверия. plans Нет like that большего because this is степени about the degree of гостеприимства, чем confidence. демонстрация There доверия, is не на no словах, а на деле. higher Мне кажется, это очень важно. hospitality than Нам очень demonstrating хотелось бы вот это confidence ощущение and trust. близости, And we would потому like to что have this sense оно of главное условие proximity. гостеприимства и I доверия. believe this is the most Сделать important thing сущностным in довольно hospitality and сложный путь, trust. To make и не this всегда легко по нему difficult идти, но track очень material. хочется. It's not easy to follow Поэтому it, мы but we здесь. would like to. This is Выкса — why одно we're из here. мест, которое я The лично, town как of человек, Vixa is one of the все время places that промоутирую I как место силы, и personally я уверена, что таких мест, как Выкса, должно constantly быть много, promote но их as the по-прежнему place еще of the пока очень force. мало. And I Все believe that зависит such от людей, locations которые should здесь be находятся, more и numerous. желание оказаться в There are этом few at the небольшом moment, but everything городе depends on the на people самом who деле are часто located here. посещает меня. And I И я often здесь feel только the второй раз, urge но to мне кажется, visit что была Vixa. значительно It's just my чаще, second быть time еще here, but it буду. seems that Связь it has Выксы и been more нашего than that. нижегородского филиала — это The тоже очень link некровная between связь Vixa с and our Арсеналом. branch Это не in Nizhny просто одна Novgorod, территория, одна Arsenal, губерния, это it's еще not just какая-то one близость geographical человеческая, region, близость it's also понимания, about что правильно, human что неправильно. proximity, Мне кажется, about это очень realizing важная what's right связка. and what's wrong, И я which is a думаю, very что чем important больше connection вот as far as этих I'm таких, concerned. как And сосуды, the more кровеносных линий или соединяющих those сигналов links будет that нас are связывать, similar to blood тем vessels, сильнее станет right, территория the stronger нашего. Я не люблю слово the гостеприимство. territory Ты of сильно our. борюсь с собой, когда Well, его I don't like the произношу. word Что hospitality. такое хостинга в этом? Host, I don't like this stem. Коммуникации тоже неприятное слово. Communications, Наших связей, скажем well, let's say так. our Поскольку в них bonds. есть более человеческая There is составляющая. something Я more ужасно humane рада to всех that. видеть здесь So I'm сегодня. Здесь много happy людей, to see everyone которые не here. работают в Пушкинском, но которые There are пушкинские. lots Вот of people Наташа who don't Поленова, work for the например. Pushkin State Fine Arts Museum today, but I see Вот и Natasha так далее. Polenova, for И просто example. много людей, которых я хорошо знаю и к которым I чудесно know отношусь. many people Хочется here who I распространить like very much, and I would силу like своих to добрых чувств на spread всех the вас. force of Спасибо our good большое. feelings to all of you. Thank you. Thank you for those warm words, speaking about the feelings and the emotional attachments. So Irina was right. When we were planning this conference, we were speaking about an attempt to recreate this emotional attachment that started during the first forum of the Art Residences Association in 2019. So we found it very important. Then we thought that art residences can meet not only between themselves, but it's also important for the agenda to be exciting, not only for experts and specialists, but also for the wider audience. So we wanted to invite representatives of museums, art residences, artists, so the most beneficiaries, the main beneficiaries of art residence, and the theorists and the practitioners, let's say. So we wanted to break these isolation borders, and it's important that this conference is efficient not only for Russian experts, but for international experts as well. And now we would like to give the floor to our partners who help us this platform, an international one. And I would like to give the floor to the head of to Fabian Ortner, director of the Austrian Cultural Forum in Russia. Please welcome. Спасибо большое. Всем привет. Hello everyone, thank you. I hope you hear me well. Отлично. Great. Я буду говорить по-английски, потому что I will это speak in English because лучше для меня. well, I speak English a bit better than Да. Russian.
So, dear Mrs. Седых, dear Mrs. Loshak, Госпожа dear Лошак, Maria, dear Jeanette, dear Lucy, Мария, dear ladies and gentlemen, dear friends. дорогие дамы и господа, дорогие Let me друзья, virtually welcome you to this discussion я today очень about рад вас contemporary приветствовать hospitality contexts. на сегодняшнем Let me first обсуждении and того, что foremost такое congratulate the гостеприимство organizing в team современном for the контексте. successful Я хотел бы opening of поблагодарить this команду, wonderful которая conference. организовала это мероприятие, эту Unfortunately, I cannot конференцию. join you К physically сожалению, я today, не могу к вам but присоединиться even физически. more so, am I delighted to be invited Я to join you online. Но я рад, что меня пригласили поприсутствовать на этой конференции онлайн. Это конференция об искусстве, о практиках гостеприимства. Да, может быть, кому-то не нравится слово гостеприимство. Я тоже не всегда понимаю, как относиться к этому слову, но тем не менее я считаю, что эта конференция большое достижение в рамках продвижения коммуникации между профессионалами, практиками, экспертами в сфере культуры и искусства. И в столь сложные времена, во времена пандемии, это особенно важно и ценно. Говоря про термин гостеприимство, мне кажется, очень важно сегодня обсуждать смыслы этого понятия. И сегодня, когда мы так ценим личное общение, личную коммуникацию, мы, наверное, может быть, несколько идеалистично смотрим на понятие гостеприимства, но тем не менее, благодаря вот этим резидентским программам, программам для художников, которые могут творить в арт-резиденциях, могут обмениваться друг с другом своим опытом и знаниями, обмениваться с общественностью, возможность иностранным художникам приезжать в эти арт-резиденции, тоже огромное достижение. В России, мне кажется, это очень здорово, потому что география настолько обширна, и художники с Дальнего Востока, из западных регионов могут встречаться, взаимодействовать друг с другом. И в моем понимании такое общение, оно устойчивое, и оно особо ценно для иностранных художников. Австрийские гости, участники арт-резиденций из Австрии, в частности, один из моих коллег буквально недавно присоединился к арт-резиденции и активно сотрудничает с московскими гостями. Мне кажется, это очень здорово, и они реализуют совместное исследование с Маргаритой Шепелевоцки. Думаю, будет очень плодотворным. Более того, будет представлена книга о московском метро, расскажут об интересном проекте, который также реализуется на базе Москвы. Поэтому давайте не будем долго тянуть. Я желаю всем интересных дискуссий, интересных обсуждений. Надеюсь, что эта конференция будет плодотворной. Я надеюсь, что у меня будет все-таки однажды возможность к вам присоединиться лично. Можно скорее, надеюсь. Но, тем не менее, сейчас я желаю вам успехов и большой привет из Австрии. Спасибо. Well, indeed, art residences are important in terms of hospitality, and Fabian noted that art residences help us to unite this big country, but also to cooperate with foreign countries so that we could facilitate visits from different countries and different areas. And I would like to give the floor to Jeanette Reiser, cultural attaché of the Embassy of the Netherlands. Please welcome. Good afternoon, everyone. Всем добрый день.
Я сожалею, что я не могу лично присутствовать на вашей конференции, повидаться со всеми с вами лично. Но я не вижу ваш зал, но я думаю, что в этом зале огромное количество потрясающих, замечательных людей. И я очень благодарна за внимание, которое вы мне уделяете. Я хотела бы поблагодарить коллегу Марину и других организаторов. Очень важно, что вы вместе, что вы уделяете время обсуждению столь актуальных, важных вопросов, связанных с гостеприимством, инклюзивностью. Искусство — это убежище в трудные времена для людей, потому что люди могут убежать в него, могут объединиться, найти поддержку друг у друга. И я думаю, что вещи, которые вы будете обсуждать в контексте арт-резиденций, будут реализованы на практике очень-очень скоро. Я думаю, что тот факт, что вы находитесь в Иксе, это тоже важный момент, потому что Икс известна своим Иксенским фестивалем, и это город, который действительно демонстрирует гостеприимство по отношению к самым разнообразным гостям в рамках различных мероприятий. Я постараюсь по мере возможности следить за всеми событиями, которые будут происходить у вас на конференциях. И, к сожалению, не могу лично пообщаться, но я всегда рада присутствовать на мероприятиях, которые вы организуете в России и на международном уровне. Спасибо вам большое. Спасибо, Нинет. Действительно, мы здесь не для того, чтобы только разговаривать. Thank you, Nat. We are here not just to talk, but also to be lending a practical dimension to those conversations. So for us and other residences, this international cooperation is something that we would like to develop and be productive in that. And now I'd like to give the floor to Cultural Attaché of Finland, Jussi Palmen. Уважаемые коллеги, дорогие друзья, добрый день. Distinguished colleagues, ladies and gentlemen, I'm grateful to be able to say a few words to you. Again, I regret a lot not being able to be physically with you. I visited the town in April and bear the most pleasant memories. This is the right spot for the conference because Vixa has a big role to play, and in my opinion, people there are most hospitable. I would like to draw your attention to one topic today, including with my compatriots. This is sustainable development of residences. I believe it's very important to focus not just on the environmental footprint of the residence as a physical location for artists, but also how artists themselves can influence the change of the environmental agenda of the location where the residency is. There are many examples of that, of such interesting initiatives in the Russian-Finnish cooperation. So I wish you all an excellent continuation of the conference, and I'm hopeful to see you in person in the near future. Thank you. Большое спасибо. Действительно, в конференции много мест. Thank you very much. A lot is allocated to environmental agenda during the conference. We look at hospitality from different angles, and for us it's important to remember that we are changing constantly a lot, and given about the interdisciplinary presence, we are often interdisciplinary, taking different roles in our lives and careers. And right now, I'd be happy to give the floor to Maria Lind, a curator and cultural attaché of Sweden.
Thank you, Alisa. Всех приветствую, благодарю вас, Алиса. I came to Moscow a year ago Я приехал в Москву год to назад, take up the position as the Counselor of Culture at the Embassy of Sweden. чтобы быть советником по культуре в посольстве Швеции. И мне очень радостно, что сегодня я могу эти 2 дня провести с вами. Мне очень нравится название конференции. What we're experiencing right now. Давайте его разберем. То, что мы видим сегодня, contemporary. Некоторые выступающие уже говорили об опыте, который мы приобрели в ходе пандемии. Для меня это первое мероприятие подобного уровня с начала пандемии, и я чувствую большую радость быть среди тех, кого давно не видела. Гостеприимство, hospitality. Очень подходящее слово для того, чтобы вести разговор о современном искусстве. То, что часто упоминали, что ставили под вопрос. И я помню это, я, можно сказать, ездила в 3 ролях, присутствовала в этом контексте, была куратором, писала о вопросах, связанных с этой темой, и преподавала. За этот год в России я пережила очень много. От Мурманска до Анадыря, Краснодара до Красноярска, от Екатеринбурга до Ижевска. Это потрясающий, незабываемый опыт. И отличные условия для работы для всех вас, которые тем или иным способом связаны с различными резиденциями. Что касается контекста, ВИКСа – это очень особый контекст, который имеет много общего с глобальными контекстами. Мне повезло в своей жизни достаточно много путешествовать. За последние 30 лет я много объездила. И осмелюсь сказать, что за последние 10-15 лет те места, которые традиционно считались периферийными, стали центрами. Это те места, в которых развиваются и реализуются очень интересные вещи. Это справедливо как для России, так и других частей света. То есть вот контекст современного гостеприимства отличное место пересечения важных линий. У меня есть воспоминания о 95-м годе, когда я была в Глазго, в Шотландии. Тогда я была молодым куратором, и некоторые кураторы из местного центра искусств совместно курировали выставку. И они понимали, что они хотят связаться с другими кураторами, с художниками и критиками из разных частей Европы. Мы собрались вместе, наверное, половину присутствующих здесь, и не в одной локации, а в 2 Шотландии. И развились, установились отношения, даже дружеские отношения. И для меня это сыграло важную роль как в профессиональном смысле, так и в личной жизни. Я приобрела хороших друзей. Желаю всем вам отличного продолжения конференции и установления вот таких отношений, их укрепления. Спасибо. Большое спасибо, Мария, большое спасибо все. Это действительно важное замечание о современности.
того, чтобы узнать о них больше, Мария Линд сейчас будет модерировать сессию, одну из флагманских дискуссий теоретических на этой конференции. Но я думаю, что на этом, как бы не хотелось сказать еще больше теплых слов, надо прекращать говорить в этом формате и продолжать говорить в формате конференции за кофе, панелями, дискуссиями. И с вами discussions, in panel discussions, in roundtable discussions. So since you have brought so much knowledge and so many practices, so let's enjoy ourselves and share knowledge. Thank you. Повторюсь, но тем не менее хочу, чтобы и Probably I will repeat myself, but still, on behalf of our foundation, I would like to thank Alisa for your curatorship of this art residence, because over the last 4 years you've turned it into the best art residence according to the Moscow art residence rating. So, and I would like to thank Zhenya Chaika. So you've managed to work out such a complex, such a complicated and comprehensive program. And you have invited so many participants from different countries. I would like to thank all of you for coming, and I would like to thank Marina, Lошак, and the Pushkin Museum, because for us, small art residences, this is so important. Естественно, спасибо Анне Марковне Гор, которая как филиал Пушкинского музея, с которыми у нас действительно очень теплые отношения, мы поддерживаем эти отношения с огромным удовольствием. К сожалению, не смогла приехать, потому что сегодня уже в Москве уже готовится к другой конференции. Вот, так что спасибо огромное всем, кто организовал эту конференцию. Спасибо. Да, подождите, друзья, почему же вы расходитесь? У нас дискуссия прямо сейчас и продолжается. Не нужно никуда уходить. Dear friends, please do not leave the room because we are going to continue our discussions here right now. Текст Сильви. So, are we ready to start? Ну что, готовы начинать? So, this
section of the conference В рамках нашей is сессии сейчас мы delving a little bit deeper into подробнее поговорим context in terms of case studies. So we will рассмотрим конкретные encounter примеры, конкретные 4 кейсы. У нас practitioners сегодня 4 with практика different с types of разными experience in relation опытом to в residencies отношении and wider hospitality context. And we will be traveling в области гостеприимства. from Europe Мы совершим to North путешествие из America Европы and в potentially Северную also Америку beyond that. и, может быть, даже Each дальше. of the presenters will speak for about 20 minutes, and afterwards we will have the chance to ask questions and comments and continue a conversation. В общем, So поговорить. the order of the presentations will be first Taru Elfing, Сначала then у нас будет Йонатан Хабиб выступать Тару Энквист, Элфинг, Сильви потом Фортин, у and нас finally выступает Nurmenniemi. I will Сильви also, Фортин. in addition to being the moderator, act as a Я clock буду master. выступать в So роли please, модератора presenters, и буду dear смотреть на colleagues часы and очень friends, пристально, поэтому, familiar коллеги, and new друзья, faces, I'm going я to рада warn всех you видеть. 5 Я minutes хочу before вас the end of предупредить. your За 5 минут до part, окончания so вашей that презентации я we буду вас try предупреждать, and что make ваше sure we время have не enough исходит, time чтобы for у нас questions and хватило времени на comments. каждого докладчика и So, было время на вопросы. Taru Elfing, Итак, Тару you Элфинг. have experience У from вас есть different institutional contexts опыт when it comes to в contemporary разных art, институциональных from Frame, контекстах. the national Finnish organization art from Finland in terms of internationalization. You have also worked a lot with the Contemporary Art Archipelago, CCA, which is in a different part of Finland. And you have also taught at Goldsmiths College, so spending your time between London and Helsinki. You recently edited a very interesting reader called Contemporary Artist Residencies, Reclaiming Time and Space, which was published by Valise Publishers in 2019. A key word when it comes to your practice, as far as I understand it, would be slowing down. Maybe you can start by just commenting on this slowing down. Что такое замедление? Sure. So before the presentation, you would like to kind of get my sort of introduction to what slowing might be. Я хотела бы начать действительно с рассказа о том, что такое замедление. Пусть это будет некое вступление к моей презентации. Slowing down is definitely one of the things that I've been working with a lot. Одно из явлений, с которым я много работаю. Последние 2 года я заметила определенный сдвиг, потому что все знаем о тех событиях, которые происходили в мире. И действительно, мы еще больше стали думать о замедлении, мы поняли, что это более комплексное, более сложное понятие. И, наверное, нельзя его трактовать в линейной интерпретации времени. Мы замедляемся в разных аспектах, не только в темпоральном. То есть есть очень сложные взаимодействия в мире, есть такая гетерогенность времени и временная петля, которая связана с определенными локациями, с определенными местами. Поэтому, да, я хочу еще раз подчеркнуть, что это очень сложное понятие и должно интерпретироваться в разных контекстах. Замедление в одном месте может предполагать, например, усиление активности в другом месте. Это очень сложное понятие, сложное явление. Я думаю, что замедление нужно трактовать на разных уровнях одновременно, в отношениях между разными местами, участниками. И если мы говорим, например, про путешествие, то, безусловно,
все, что возникает в контексте путешествий, активность сильного рода замедления путешествий, стоит рассмотреть более пристально. Thank you. So, Спасибо. Now, the next 15 or so minutes are all yours. Есть около 15 минут. Время пошло. Микрофон ваш. Can I just say first that there seems to be a lot of noise in the background now, and if Я слышу какой-то фоновый шум. Я не знаю, может быть, это связано с... Итак, спасибо, Мария, за вступительное слово. Очень здорово, как вы концептуализировали мою работу. Я в последнее время много занимаюсь мобильностью, путешествиями, международным сотрудничеством. Я хотела бы сегодня рассказать о конкретном кейсе, о конкретном примере. Это в каком-то смысле мои размышления над тем, чем я занимаюсь последние 2 года. И не то чтобы очень мобильно, не то чтобы я много путешествую, по крайней мере, в физическом смысле, но я очень много путешествую в своих размышлениях. И хотела бы поделиться в общих чертах своими размышлениями. Я хотела бы вывести на экран свои слайды. Сейчас я запускаю презентацию. Все равно слышу какой-то шум, но я очень надеюсь, что вы все-таки хорошо меня слышите. Yes, so please, dear speakers, switch off your mics. Я прошу всех остальных участников, которые находятся онлайн, выключить свои микрофоны, если вы не собираетесь что-то сказать. Так, для начала скажу пару слов о путешествиях. Пандемия нам показала, что мы можем жить без путешествий. Мир без путешествий — это, конечно, необычно. Полностью открыты для всех. Привилегии путешествовать активно. Довольно мало людей имели возможность активно перемещаться по нашему миру. Небольшой процент людей. Но, тем не менее, миграционные потоки сегодня активизируются. И это так или иначе связано с климатическими, влияет на климат, провоцирует климатические изменения. Поэтому, если мы говорим про мир без путешествий, то это, конечно, более экологичный мир. Тем не менее, в современном мире люди очень тесно связаны друг с другом, даже несмотря на определенные ограничения. Люди всегда активно путешествовали во времена колониализма, империализма, и есть определенные тенденции, которые так или иначе определяют движение людей по миру. Мария, спасибо большое. Да, мы встречались совсем недавно на климатической конференции в Глазго, и те решения, которые были приняты там, наверное, стоит принять во внимание. Все страны ООН объединяются для того, чтобы бороться с климатическими изменениями. Я решила вывести несколько ключевых моментов, которые обсуждались на конференции в Глазго. Температура поднимется свыше 2,4 градусов Цельсия к концу столетия, то это может привести к непоправимым последствиям. Поэтому нужно учитывать краткосрочные цели, которые были учреждены, были оговорены на конференции, 26-й конференции сторон. Выбросы углекислого газа должна быть сокращены на 45% к 2030 году, иначе 1 миллиард человек будет страдать от аномальной жары, если средняя мировая температура поднимется свыше 2 градусов Цельсия. И страдают, как правило, самые бедные слои населения, а также женщины и дети, которые в меньшей степени повинны в том кризисе, климатическом кризисе, от которого мы все страдаем.
Поэтому я хотела бы прежде всего говорить о том, как нужно работать с отраслями, которые используют ископаемые виды топлива и тем самым оказывают негативное влияние на окружающую среду. В рамках ООН, в рамках групп, которые обсуждали те или иные вопросы, говорили о том, что есть потребность в кардинальном изменении нашей культуры и нашего поведения, в том, как мы относимся к нашей планете Земля. Мы говорим не просто про кризис окружающей среды, экологический кризис, а про культурный кризис. И об этом говорят художники. Они в меньшей степени вовлечены в политические вопросы, но, тем не менее, вопросы, с которыми сталкиваются писатели и художники сегодня, это так или иначе вопросы, связанные с экспортом нашей культуры, с расширением нашей культуры. Колониализм распространяется точно так же, как определенные погодные условия распространяются по миру. И мы не можем считать политические процессы пространством, в соответствии с которым меняется картография, геометрия окружающего мира. Виртуальные связи помогают нам сегодня создавать союзы, альянсы, активно взаимодействовать друг с другом. Но то, что происходит за пределами этих взаимодействий, тоже должно выводиться в приоритет. И поляризация или изоляция общества, взаимоисключающие процессы, но тем не менее не происходят. И мы не перестаем двигаться вперед. И экологический след интернета, цифровых технологий очень ускоряет наше общение, ускоряет передачу информации, обмен данными. Трансформации, которые происходят сегодня в искусстве, должны быть осмыслены с точки зрения культурной и экологической устойчивости. Цифровая связанность мира сегодня приводит к определенным трансформациям в искусстве. Пандемия предоставила нам уникальный доступ ко времени, которого стало больше. И она уравновесила наш мир и дала возможность нам экспериментировать, ставить самые смелые эксперименты и понимать о том, что наше общество все-таки неустойчиво, оно неравное. И значит, нужны какие-то механизмы адаптации, должна быть какая-то профессиональная реинкарнация, должна быть ребалансировка наших приоритетов. Текущий кризис попросту акцентировал, вывел на поверхность те проблемы, которые существовали достаточно давно. Эти проблемы существовали в том числе и в арт-резиденциях. И, конечно, мы говорим сегодня про транснациональный диалог, поэтому, мне кажется, пришло время тщательно поработать над тем, чтобы разработать структурные изменения, в том числе и в арт-резиденциях. Может быть, кто-то недостаточно хорошо представлен в мировом культурном пространстве. Кто-то, чей-то голос звучит недостаточно громко, поэтому мы должны подумать над тем, как обеспечить возможность резиденциям функционировать в качестве платформ, которые могли бы быть услышаны и увидены в разных культурах и в разных странах. Колониализм это явление, которое, подобно климатическим изменениям, имеет планетарный масштаб. И, естественно, мы должны использовать все возможные способы, чтобы справиться с этой проблемой. Что нужно делать сегодня, чтобы справиться с климатическими изменениями, с сокращением биоразнообразия? Для этого существует огромное количество инструментов. Я думаю, что каждый должен делать выбор за себя. Кто-то может решать о том, что нужно быть менее мобильным, кто-то выступает за протекционистскую политику, кто-то борется против ксенофобии, кто-то стремится к тому, чтобы ослабить контроль в некоторых отраслях. Есть разные практики, и эти практики должны более активно внедряться
для того, чтобы совместно с развитием технологий мы могли менять то, как осуществляется сегодня бизнес. Необходимо разрабатывать новые методологии и внедрять их в практику с тем, чтобы создавать определенное наследие, позитивное наследие, которое продолжит существовать после того, как пандемия закончится. Я думаю, что необходимо обеспечить открытый доступ к методологиям, к материалам, к знанию, к экосистемам и к обществам, не уделяя достаточного внимания этому доступу или воспринимая этот доступ как должное, мы, в конце концов, можем утратить его. Пандемия напоминает всем нам, что ежедневные практики очень сильно влияют на нашу повседневную жизнь, и эти каждодневные практики должны помогать нам действовать по-новому, в частности, в вопросах изменения климата. И нужно пытаться искать выходы из тех запутанных ситуаций, в которых мы находимся сегодня, и перестать концентрироваться на прежних практиках, которые, может быть, более не работают. Итак, как же нам уделять должное внимание тем сложным, запутанным вопросам, с которыми мы сегодня сталкиваемся на каждодневной основе? И прежде чем я подведу итог своим размышлениям, я хотела бы выделить несколько пунктов, на которые нужно обратить внимание с точки зрения того, как нам думать о наших ежедневных практиках, потому что, может быть, однажды после пандемии нам нужно будет ответить на вопрос, что такое неустойчивость в институтах, структурах, практиках, нарративах, ценностях искусства, и как усиливать их или, наоборот, отказываться от них, как признать практики, которые внедрены в разных культурных и экологических контекстах, как поддерживать плюрализм подходов, как в долгосрочной перспективе проецировать их на нашу экономику, как сотрудничать, а не конкурировать, как получить доступ, нежели чем воспринимать его как должное в контексте локации, экосистем, сообществ и знаний, как обмениваться ресурсами в рамках наших обществ, и как сделать нашу работу, совместную работу достойной и возможной. Мы должны не только возместить тот ущерб, который уже был причинен окружающей среде, но и подготовиться к будущим климатическим катастрофам. Я думаю, что активисты и художники должны задумываться об этом, подчеркивать этот момент в своем искусстве. И очень важно, какова ценность окружающего нас мира. Мне кажется, сейчас настало время восстановления, не только подготовки к новому миру, но и восстановления и исправления тех ошибок, которые были допущены. Провести переоценку ценностей. И прежде всего в рамках арт-резиденций мы должны думать о взаимности, о рекуперации, о рекалибровке и переподготовке, и отказываться от возвращения к прежним. Нужно создать основу для светлого будущего. Спасибо. Спасибо огромное. Вы прям точно уложились в установленные для вас рамки. Мария, я вас не слышу. Почему? А сейчас вы меня слышите? I think there's it's on mute, at least for us on Zoom. Do something about that. In the meantime, I can just. Oh, wonderful! Thank you for this, and also for being so beautifully in time within your time slot. Just a footnote: you quoted Paulina Fyodorov here. Is that the same Paulina Fyodorov who is going to represent Finland in the Venice Biennial in the Nordic Pavilion? It could be interesting for those of you who are not already aware of it, that the Nordic Pavilion in Venice, which is shared between Sweden, Norway and Finland, next year in April will be a Sami pavilion, and there are 3 Sami
Самский is павильон. Paulina Fyodorov, who represents Finland. She's a Skolt Sami, and the Skolt Sami group lives between Finland and Russia in the northern part, but she's actually originally then from Russia. Она этнически из России, но представляет вот That эту aside, группу thank you so Сами. much. And now we have Yonatан Habib Энквист, and this is a little bit weird, but I have to say the Embassy of Sweden has supported your participation in the conference. Yonatán, you have a background in philosophy and aesthetics theory, and you have curated projects in many different places, including Riga and in Sinop in Turkey. Those were two biennials, and I have to underline on the note of peripheries being important that those two biennials, I think, are very interesting examples of that. You are currently one of the editors of one of the oldest cultural journals in Sweden called Ord och Bild, Word and Image, which is cross-cultural, so not only visual arts. Among your many projects is also KRIS in Stockholm, CRIS, which you will enlighten us about in a moment. But before that, in your CV you write, and I am curious about this, that you, in relation to an art website called tsnook.se, describe yourself as an editor in mischief. I hope the translators get that. An editor in mischief. Can you just comment on that? На одном из сайтов вы называете себя не шеф-редактором, а редактором обмана. Basically, that's a long and complicated story, but the short answer is that you need, when you have a journal, to have a responsible person. Это долгая, интересная история, но нужно нести ответственность за журнал. Thank you. Actually, I was wondering, do you happen to have a mic, headphones with a mic? Есть ли у вас гарнитура с микрофоном? Это касается и других выступающих. Мне кажется, что здесь самая большая проблема в том, что обратная связь идет, когда вы говорите. Если у вас гарнитура, может быть, можно уровень звука немного увеличить. But now, I welcome you to the floor, Yonatán. Но теперь передаю вам слово, Йонатан. I'm honored to be in this company, and I think it's kind of interesting to be in conversation both with Taru and Sylvie, because both of you Был очень интересный разговор с Тарой и Сильви. I'm speaking to you from home. Я сейчас говорю с вами из своего дома, и по личным причинам, и по геополитическим. Что я хочу сказать, то, что это очень часто пересекается. Ну и касается контекста гостеприимства. И мне кажется, что похожая ситуация с резиденциями. Многое зависит от гостей, от межличностного взаимодействия, от инфраструктуры, ресурсов. Каждый гость находится в уникальной ситуации. Я думаю, что вопрос здесь в том, чтобы найти структуры, которые позволяли бы добиться гибкости и адаптивности. В общем, то, о чем Тара говорила, чтобы могли вот эти уникальные человеческие взаимодействия иметь место. Давайте я приведу конкретный пример. Давайте возьмем поверхность такую для зеркала, что ли, где мы есть и куда мы хотим попасть. Я живу в Стокгольме, и моя работа в очень сильной степени подвержена влиянию резиденций. Я очень тесно работаю с художниками. Artworks, for instance. But
Кураторская резиденция в Стокгольме отвечала на вполне конкретный запрос в данный момент времени. То, что можно было бы назвать концептуальным решением конкретной проблемы, и здесь мы говорим о контексте и дискурсе вокруг темы кураторства. С 2015 стало очевидно, что проект вращается вокруг темы гостеприимства, и есть стратегия работы. Ассоциация художников скандинавских стран, она проводила встречи в последние 2 года, демонстрирует гибкость и приспособление к нынешним ситуациям и пересмотрела подход к резиденции. То есть сейчас это не богатая, не коммерческая организация. То есть у нас есть сейчас студии примерно 80 квадратных метров в центре Стокгольма. Если посмотреть на историю, то с 80-х годов она использовалась в качестве резиденции. И она отвечала запросам широкого сообщества локального. И наше видение было и остается тем, что это будет, если уж не гостиная, то то место, куда каждый может прийти, независимо от его места. Мы приглашаем всех жителей города прийти туда и совместно с представителями Ассоциации скандинавских художников провести встречу или заседание. Можно сказать, что с таким коротким циклом планирования было полностью пересмотрено, как эта институция работает, что было особенно актуально во время пандемии. Я хочу поделиться с вами 3 критериями, которыми мы пользуемся в процессе отбора. Первый проект вообще он актуален, интересен для ситуации в Стокгольме и вообще совпадает с нашими принципами работы. То есть, сможет ли он состояться без нашей поддержки? И третье, как физическая инфраструктура будет использоваться, да? То есть нужно просто место, где приземлиться или нет. И задавая эти 3 вопроса, можно очень много различных парадигм деконструировать. У кого-то может быть больше экономических ресурсов или культурного капитала, особенно у крупных институций. И поскольку аренда этого помещения получает поддержку от властей города, мы можем предложить очень низкие ставки для людей, что побуждает их оставаться дольше. Это делает это достаточно привлекательной с ценовой точки зрения опцией для художников. Мы получаем государственное финансирование. Перед нами поэтому встают новые запросы со стороны властей города, например, обеспечить доступ общественности к этой территории. То есть недостаточно быть просто хозяином, да, и резиденцией. И даже если ваши резиденты выставляют свои работы в более крупных институциях, это все равно не воспринимается как продуктом нашей деятельности. Да? Мы вот попали в тиски этой новой логики.
And I think it's also important to hold on to the idea that очень важно придерживаться идеи того, что резиденция должна быть святилищем. Художнику не нужно быть вынужденным выставляться на публике, если они не хотят. Но, знаете, попросить куратора говорить всего лишь полчаса, это все равно, что попросить рыбу не плавать. Возможно, имеет смысл создать кураторскую резиденцию в рамках художественной резиденции, в рамках запроса от спонсоров. Но и в то же время для выполнения потребностей кураторства. Но мы работаем с людьми. Запросы очень часто возникают буквально накануне, очень много отмен. И получается, что у нас совершенно короткие сроки проживания. А для кураторов, например, вполне разумно, целесообразно приехать на 3 недели в какое-то новое место. И структура резиденции основана на теории, но в то же время очень прагматична. Очень мало мест, где кураторы могли бы жить, работать, или элементарно отдохнуть. Очень часто независимые кураторы находятся в такой незавидной ситуация. Есть иногда простые потребности, как получить передышку от маленьких детей. И сейчас в условиях ограничений на международное перемещение тоже у нас очень интересная ситуация. В то же время нужно было получить локальную модель кураторства, как создать условия для спонтанных встреч, для приглашения членов семьи, для того, чтобы отвечать на потребности приглашенных гостей. То есть это достаточно простой подход в таком случае для работы резиденции. Я не буду углубляться в прагматические детали. Хочется привести несколько примеров гостей, которые участвовали в программе. Гонсалес Санчо Бадеро, который уже 5 лет живет. И второй гость, Абид Букари, который прожил гораздо дольше, но по другим причинам. Он сириец, и было невозможно вернуться к нормальной жизни. Она теперь гражданка Швеции. Дамасский центр искусств сейчас имеет физический хаб у нас. Саша Ченова из Турции, которая из гостя превратилась в организаторов-хозяина, которая проводила встречи, устраивая мероприятия совместно с другими институциями в регионе стран Балтии. Мы стали лучше узнавать наших соседей, путешествуя по-другому. У нас инфраструктура включает в себя связи с учреждениями в Финляндии, в Эстонии, в Швеции. У нас есть коллеги, которые больше известны с другой стороны Атлантики. Еще один пример, который я хотел привести, последний гость, который приехал в конце 2020 года, Митхи Маркук и Фернандо де Сан-Хуан,
Они ознаменовали трансформацию моей работы, когда мы с Тарой начали работать вместе над проектом. Я не знаю, куда он придет и что из этого выйдет. Chris sort of migrated and became part of this development group to create Крис переехал, стал частью вот этой группы, программы по научно-художественному обмену между Карибским и Скандинавским регионом, стало ясно, что нам нужно по-новому взглянуть на само понятие резиденция, чем оно должно быть. И сам термин резиденция, может быть, должен быть заменен другими английскими словами, похожими по звучанию, вплоть до революции. Ситуация, в которой обмен и гостеприимство должны быть пересмотрены. В заключение я хочу показать вам несколько картинок из того, что мне удалось сделать. По сути дела, это книга для посетителей, книга гостей. Так, попробую сейчас поделиться с вами экраном. Так, книга отзывов. So at the outset, despite two curatorial educations in Stockholm, the discourse around curatorial practice in the city was not so nuanced. It's changed somewhat over time, but it really informed which curators were invited to the program and thereby which gatherings were organized. Здесь цитируются восторженные отзывы некоторых из наших гостей, которые высоко отзываются об организации кураторской работы и организации гостеприимства, долгосрочного сотрудничества. Например, вопросы приема и гостеприимства находятся в главном фокусе их внимания. Когда я завершу этот проект, для того, чтобы передать его следующему поколению, я хочу связаться с каждым, кто когда-либо посещал мою резиденцию, попросить их отписаться в книге отзывов. Но сейчас я хотел бы показать вам вот лишь некоторые из этих отзывов, как по-разному гости отвечали на этот открытый вопрос о том, что такое гостеприимство. Я, пожалуй, остановлюсь на письме от одной гречанки куратора. Дорогой Джон, как ты на самом деле сегодня? Я надеюсь, что в силах, что у тебя хорошее здоровье. Спасибо. Очень сложно думать о концепции гостеприимства в эти времена радикализма. С одной стороны, у нас есть пандемия, с другой финансово-экономические кризисы, которые этому предшествуют, которые разжигают национализм. Ультраправые правительства, которые появляются в различных точках планеты со скоростью пожара в деревянном доме. Мы в прямом и переносном смысле страдаем от этого нового вируса. Гостеприимство на греческом происходит из слов «друг» и «незнакомец». Мы должны понимать, что на этой земле мы все гости. С уважением, Марина. И на этом я остановлюсь. Спасибо, Йонатан. Поскольку я, в общем... I don't have any...
Can you hear me now? Вы меня слышите? Yes. Да. Thank you so much, Yonatan. Спасибо большое, Йонатан, за вашу Because I презентацию. was an eyewitness to what you did Я at KRIS in лично Stockholm. видела, что I вы lived делали в in the city Крисе, в Стокгольме. during those years. Я как раз I в то время can жила testify в to the этом fact городе. that Я могу you подтвердить, really что managed to bring вы in действительно curators from сумели собрать different кураторов contexts, из adding разных something to the local контекстов scene. и So for добавили me, it's что-то a вот к местному valid, контексту, к местному relevant, interesting колориту. example of Мне how кажется, a это очень интересный, residency also актуальный пример adds того, to как the situation арт-резиденция where the добавляет residency is что-то located. новое в контекст. Now we have Сейчас the eminent Sильvi Фортин, у нас на who связи Сильви is a Фортин. person with the Это человек, который varied experience. You've been the executive director of исполнительным the директором Montreal Biennial, and also the executive director and editor of art papers with the headquarters in Atlanta. журналов, And you have written extensively, and you have also an academic side to your work. I remember you talking about studying with Michael Hart once upon a time and how that influenced you. And currently you are a curator in residence at the Bemis Center for Contemporary Art. В Центре современного искусства. So one of the things that sticks out, knowing you and also reading about you, is the notion of currencies of hospitality. Would you like to say something quickly about that before we jump into your presentation? Могли бы прокомментировать этот момент, прежде чем перейдем к вашей презентации? На самом деле, я начну с презентации, потому что это первый момент, с которого я начинаю свою презентацию. Спасибо, здорово. Микрофон ваш. Сейчас я поделюсь презентацией, выведу ее на экран. Okay, and so first of all, I will acknowledge the works that you are looking at on the left. Хотела бы обратить ваше внимание на работы слева. Скелет – это часть проекта. В середине это элемент проекта, который мы делали с Леменсом, и справа это совместная работа в рамках нового проекта, который называется «Новая инфляция». И даже был снят фильм совместно с аргентинским художником. Когда вы рассказываете кому-то, что изучаете вопросы гостеприимства, происходит забавная вещь. Люди либо отшатываются, либо, наоборот, подходят ближе, чтобы что-то вам сказать. Обычно это зависит от того, что они сами понимают под гостеприимством, каково гостеприимство их дома, или семьи, сообщества, культуры или нации. Такое разное восприятие гостеприимства кажется вполне понятным. Но уловка состоит в том, что утверждать свое гостеприимство означает фактически представить своего собеседника в роли гостя или, может быть, даже инопланетянина. И эта забавная вещь происходит в разных смыслах и в разных масштабах. И это говорит о так называемой валюте гостеприимства. Йонатан тоже говорил про термин гостеприимство. Действительно, его сложно использовать, оно не совсем приятное, оно порой кажется каким-то неудобным. Но я начала пытаться все-таки осознать это понятие гостеприимства. Мне кажется, оно очень важное. И при этом я попыталась абстрагироваться от этого понятия при реализации своих проектов. Но я хочу объяснить, почему я использую термин «валюты». Потому что мы говорим про
время, про конверсию, про обмен в рамках гостеприимства. Даже если мы говорим про онлайн-гостеприимство, в любом случае, мне кажется, слово «валюта» очень точно описывает то, каким образом мы взаимодействуем. Гостеприимство обычно считается философским понятием. Этические проблемы с какими-то правовыми последствиями, какими-то социально-политическими практиками или даже с какой-то отраслью. Мой проект смещает фокус на размышления о некоторых других его проявлениях. Гостеприимство воспринимается как концепция, метафора, представление, инакомыслие для оказания определенного влияния. Поэтому сфера влияния гостеприимства гораздо шире, поскольку оно как валюта может использоваться в разных социальных отношениях. Тем не менее, его обменный курс не регулируется, и очень сложно его отследить. Проект, над которым я работаю с 2017 года, как раз посвящен валютам гостеприимства. И в рамках работы были вопросы, о которых я раньше никогда не задумывалась. Но я сформировала что-то типа дорожной карты с возможным перечнем вопросов, на которые я должна для себя ответить. И я, в общем, на слайде как раз представила эти моменты. С 2017 года моя кураторская практика была сосредоточена на исследовании того, что я называю валютой гостеприимства. Это проявляется в исследованиях, выставках, критике, общественных программах. Это исследование является результатом отказа от различных провалов в политическом, эстетическом ключе, провалов гостеприимства, которые определяют современность и приверженность мировым новым космополитичным идеям. В конечном итоге это кураторское исследование валют гостеприимства направлено на то, чтобы открыть пространство для размышлений над некоторыми важными художественными вопросами, которые до сих пор были исключены из политической повестки и даже иногда эстетической повестки. Проект основан на, по сути, пари. Некоторые произведения искусства, современные исторические, представляют новые модели гостеприимства, которые выходят далеко за рамки обычных представлений о присвоении, институциональной критике, эстетике отношений, социальной практике, укорененности, импровизации, ремейках. То есть это все нужно испытать, сформулировать, обсудить и потеоретизировать на этот счет. И сама по себе междисциплинарность в данном случае не способна справиться с проблемами, связанными с этими валютами гостеприимства, поскольку она не способна ни обнаружить, ни отразить разрастающие виды гостеприимства. И, в конце концов, стремление междисциплинарности, по сути, приводит нас к некому замкнутому взаимодействию. То есть мы остаемся в рамках конкретных дисциплин и привязаны к какой-то определенной сфере мира, которая строго смоделирована на основе каких-то ресурсов, соглашений, скажем, распределенного мира и тому подобных экономических понятий. И в этом случае междисциплинарность наследует определенные рациональные проявления нашей жизни. И в отличие от междисциплинарных подходов, я все-таки стараюсь использовать, так скажем, интерскалярный подход к гостеприимству. Я не претендую на исчерпывающее исследование, я предлагаю определенные определения. Я понимаю, что результаты моих исследований могут быть ограничены, но я все-таки пытаюсь, так скажем, взломать пространство нашего воображения, свободного пространства. И это определенные усилия со стороны куратора, которое позволяет активизировать различные виды искусства. Мы можем взаимодействовать с художниками, делать с ними какие-то проекты, мы можем привлекать авторов художественной литературы, мы можем делать научные исследования. И таким образом получить довольно неожиданные результаты, неожиданные проявления гостеприимства. И следуя за гостями, за хозяевами, даже за призраками, которые плавно меняются ролями и местами, мы проявляем гостеприимство
в самых разных практиках. Гуляем мы, собираем мы какую-то информацию, едим, пьем, играем, организуем вечеринки или любим. Мое исследование валют гостеприимства было намеренно разработано в условиях гостеприимства через последовательность кураторских резиденций. Гостеприимство различных структур, включая художественные институты и коллективы, исследовательские институты и даже какие-то общественные организации. С эстетической, этической, политической и методологической точки зрения давление гостеприимства повлияло на условия реализации проекта. И это также влияет на и социальные условия работы этого проекта. Итак, что же я имею в виду, понимаю под гостеприимством? Все говорят про гостеприимство, давайте все-таки поймем, что же это такое. Я вижу, что у многих проблемы с определением. Итак, для меня, что такое гостеприимство? Я думаю, что каждый, наверное, может здесь предложить свое определение. Но для меня рабочим определением будет являться следующее. То есть гостеприимство – это нечто безусловное, в равной степени симметричное и противоречивое. И этимология гостеприимства и враждебности, которые в английском языке и в латинском языке имеет схожие корни, имеет определенную подоплеку. Значит, в этом заложена некая угроза гостеприимных отношений. В некоторых языках, например, во французском слово «от» означает и хозяин, и гость. То есть позиции назначаются контекстом и взаимозаменяемы. По сути, враждебность как бы кроется в гостеприимстве. То есть для меня гостеприимство – это всегда какая-то форма взаимодействия, это отклик, это некое прерывание, некий вызов. И в разных странах порой даже нет такого понятия, как хозяин. То есть есть априорное понятие гость, но нет априорного понятия хозяин. Поэтому то есть гость возникает только тогда, когда хозяин приглашает его к себе. Следовательно, гостеприимство возникает только в том случае, если возникают два участника коммуникации, один из которых готов быть хозяином, а другой готов быть гостем. Итак, три теоретические проблемы, с которыми я столкнулась. Первое – бесплатное гостеприимство из дома. Мы говорим про то, что есть домашнее гостеприимство, есть международное гостеприимство. И гостеприимство существует на разных уровнях и в разных контекстах. Мы можем говорить про физический дом, про некий про некое пристанище. И бесплатное, свободное гостеприимство связано с понятиями собственность и суверенитет. И очень важно мобилизировать это понятие внутри и снаружи. Сегодня очень многие люди сталкиваются с тем, что они даже не знают, какую страну считать своим домом. У них нет каких-то культурных привязок, я имею в виду беженцев, которые покинули свои дома много лет назад, 5-7 лет назад. Они уже более, может быть, не ассоциируют себя со своей прежней культурой, но при этом, наверное, им сложно говорить про какое-то гостеприимство, коль скоро они живут на территории страны, которая не является их родиной. Итак, как же нам определить гостеприимство, которое может происходить где угодно и с кем угодно, но всегда требует понимания, где наш дом. Второе, необходимо дистанцировать гостеприимство от его, так скажем, слабых родственников, с которыми гостеприимство часто смешивают. Я имею в виду такие понятия, как доброжелательность, милосердие, соразмерность, веселость или дружба, или щедрость, или дар, или, может быть, родство, добрососедство, филантропия, взаимность или доступ.
И Таро давно об этом говорил в своем произведении о Волдене. Так вот, проблема состоит в том, что, говоря про гостеприимство и враждебность, грань между ними очень тонкая, но очень важная. И для меня это теоретическая проблема, над которой еще нужно подумать. Ну и, наконец, третья теоретическая проблема. Необходимо освободить гостеприимство от оков долга и обязательств, и вывести гостеприимство за рамки, так скажем, бухгалтерского учета. Есть что-то более радикальное в этом, которое требует разработки. Я имею в виду, что нужно расширить понятие гостеприимства, при этом не ожидать ни от кого ничего. То есть я вас принимаю и проявляю к вам гостеприимство не потому, что вы мне приходите с родственником, не должно быть никаких каких-то внешних причин для проявления гостеприимства. Оно должно быть свободно от этих оков. Итак, как видите, сложный проект. За сложный проект я взялась. Итак, как же все это может выглядеть в рамках реализации проекта? Кратко пробегусь. Это проект, над которым я работаю сейчас. Он будет запущен на следующей неделе. Называется он «Корпус гостеприимства». Мне нравится этот заголовок. В английском это слово «корпус» имеет очень много нюансов. Главный вопрос заключается в том, как гостеприимство связано с пониманием тела, корпуса нашего тела, что мы понимаем под гостеприимством в контексте взаимодействия тел людей, человеческих тел. И как концепция гостеприимства вообще влияет на наше понимание материального и политического, как гостеприимство одновременно ограничивает то, что мы думаем о телах, и при этом расширяет наше понимание тела. И в такой темнице из плоти и разума мы находимся в постоянном танце гостеприимства и отчуждения. Каким образом это взаимодействие поддерживается за счет пересечения рас, полов, классов, религий и ценностей? Я не знаю, эти вопросы, которыми я задаюсь, сплетаются воедино. Public, which is based in Toronto, out of York University. Вот есть открытый журнал, который публикуется в Торонто, и я редактирую его уже в течение 1,5 лет. И в нем описывается работа 18 художников со всего мира. И они задаются вопросом как раз-таки о том, что такое гостеприимство. И пытаются свести воедино различные эксперименты, которые они проводят с различными художественными произведениями. Они пытаются раскрыть легендарную генеалогию тела, указывают на его живое наследие и пытаются придумать какие-то иные аспекты гостеприимства, которые не относятся к человеческому. Это проект, который начинался как перформанс, и в конечном итоге превратился в фильм. Это исследование пересечения понятий гостеприимства и различных экономических концепций, в частности, инфляции. То есть мы попытались понять, как пересекаются концепции гостеприимства и, допустим, такие экономические явления, как инфляция или спекуляция, и какую роль играет гостеприимство в появлении и распространении этих концепций и форм. Так вот, этот недавний перформанс, который уже превратился в полнометражный фильм аргентинско-французского художника, получил название «Новая инфляция», и этот проект позволяет мне начать понимать, как экономические формы, такие как инфляция или спекуляция, воплощаются, проникают в язык
язык в наше восприятие и влияет на социальные связи. Следующий шаг этого проекта предполагает работу в течение 2 лет в рамках арт-резиденции, и мы попытаемся ответить на вопрос, как наше художественное сотрудничество откроет новые грани понимания вот этой новой инфляции. Эпидемия инфляции носит вполне повсеместный характер. Наблюдаются колебания курсов валют, это норма, и так было, в общем, с падения диктатуры 1983 года. Аргентина стала, по сути, испытательным полигоном для этой свежей глобальной экономической политики, неолиберализма. Sylvie, I'm sorry to interrupt. 2 minutes left, just for your я вас прерву, 2 минуты вам осталось. Да, я закругляюсь. Именно поэтому я решила поговорить про пересечение экономических понятий и гостеприимства. И выставка Ричарда Идги и Марилу Леменс, которая называется «Смотри в рассвет, дорогая, время петь», ориентирована на исследования различных птиц, пения птиц. И очень быстро это исследование превратилось в исследование территории, на которых эти птицы живут. Довольно сильный упадок пастбищных птиц побудил художников изучить недавние изменения в методах ведения сельского хозяйства. Thank you so much, Sylvie. Спасибо большое. For giving us food for thought. За то, что дали нам возможность подумать над интересными вопросами. Our fourth and last presenter is Nurmenniemi, who is, I hope, appearing on the screen in a moment. Я надеюсь, you are нас слышит. Based in Helsinki. Наш гость из Хельсинки. I will wait with the rest until I see you on the screen. Now я подожду, пока я увижу вас на экране, пока я вижу только Сильви. We don't mind, but we're waiting for our fourth presenter. Нашего следующего докладчика, он появится на экране. We don't see you. Let's see if our technicians can help us make you visible. Yes, there. Wonderful. Hello. Привет. So you're currently in Helsinki. Вы сейчас живете в Хельсинки. Yes. So you are a curator, a researcher, also with an artistic practice, and you're a co-founder of a very interesting platform for research and commissioning. It's intersectional. It's called PUNOS, P-U-N-O-S. And some of your interests are post-human studies, ecological art, as well as queer ecologies. And something that pops up when one looks at you, your work, and your CV, etc., is interdisciplinary sustainability. So now we are curious to hear you when you have the screen to yourself for 20 minutes. У вас есть 20 минут, чтобы сделать свой доклад. Спасибо. Thank you so much. I hope everyone can hear okay. Я надеюсь, меня хорошо слышно. To mute the mic, so there's no feedback. Попрошу всех, кто не выступает, выключить микрофоны. Спасибо за вступление, Мария. Спасибо за предоставленное время. Я хотела бы поговорить про экологию. И я буду много говорить об экологии, потому что это актуальная тема. Сейчас я включу презентацию, посмотрим, удастся ли мне ее вывести на экран. Can everybody see okay? Всем ли видно? Okay, wonderful. So, да, здорово. My practice, or I work at the intersections of many practices, я работаю на пересечении многих практик. Today I'm going to speak about my academic work. О моей академической работе, и я буду рассказывать о потенциальной роли, которую арт-резиденции могут играть в экологической реконструкции.
Я оставлю теорию на потом, а сейчас я бы хотела поделиться с вами первыми результатами исследования, своими мыслями, ключевыми концепциями и первыми результатами. Мария меня представила, поэтому я просто скажу, что Punos — это новая платформа для того, чтобы заказывать искусство и проводить исследования в области искусства. Это новая основа для моего существования, моих исследований. Я являюсь докторантом в университете Хельсинки, и мой бэкграунд, помимо кураторства в современном искусстве, включает социологию и гендерные исследования. Поэтому я занимаюсь вопросами исследований в области социальной устойчивости. И у меня, конечно, много проблем с междисциплинарностью, но давайте об этом попозже. Мне давно интересны арт-резиденции, и поскольку я являюсь внутренним куратором уже почти 7 лет, 6, конечно, если быть точным, и мои отношения с арт-резиденциями достаточно давние, я взаимодействую с ними давно, и я участвовала в ряде важных проектов, но проект, который больше всего привлек мое внимание, связан с тем, что такое арт-резиденции, что они на самом деле делают с точки зрения устойчивых практик. Много об этом говорят, я не знаю, это только в северных странах или в странах Северной Европы так, или, может быть, в других странах тоже. Но в последнее время в Финляндии очень много дискуссий ведется об устойчивых практиках в современном искусстве. Я хотела бы кратко упомянуть проект. Это интеллектуальный труд моей коллеги, который дает нам возможность скоординировать пятилетний междисциплинарный проект об устойчивой экологии и об устойчивом искусстве. Это огромный проект. Новый проект, он продолжался 5 лет, и в нем участвовало 78 участников, художников. И цель состояла в том, чтобы сформировать корпус знаний и систематизировать наше понимание об экологии, об экологическом кризисе. Художники делились своими локальными соображениями, опасениями по поводу этой глобальной проблемы. И эти опасения были изложены, резюмированы, и мы рассуждали о том, как важно понимать перспективы развития этой проблемы на планетарном, глобальном, в широком масштабе. This one was followed by a 2-year follow-up. So it was about knowledge building, community building, после того, как мы сформировали корпус знаний, после того, как мы систематизировали наши знания, сформулировали наши подходы. So post-fossil transition project, where I worked as the associate curator. И после этого, в рамках вот этого проекта, который называется «Постископаемый переход», a residency center could do in terms of порассуждали над тем, что арт-резиденции могут сделать с точки зрения транспорта, энергетики, путешествий, как можно сократить, снизить углеродный след. Но были и другие вопросы, над которыми мы рассуждали. What I'm going to now talk about is my doctoral study
И в рамках своего докторского исследования those two projects mentioned really got me excited about the potential that artist residencies could have in kind of sparking the so-called sustainability transition. And I'm very lucky because Kone Foundation has funded this research for 4 years. And what I'm going to do is by interviewing over 100 residency organizers in different parts of the world. I'm going to try and find out what practices exactly are being developed and implemented when it comes to so-called sustainability, and could residency spark even more wide-reaching social, ecological transformations. There's a bit of terminology here, and it's a bit difficult, and I have no idea how it translates into Russian. So I'm hoping for the best. So, what is articulated as unsustainable? What is considered as unsustainable in the context of residencies? How do residency practices understood as social practices, how do they change? How do they circulate? And I'm really interested in the dynamics between the host and the guest, so kind of who is nudging whom. Динамику в работе художников в рамках These are very арт-резиденций. tentative hypotheses, but there seems to be at least at present among the Finnish art organizations to direct attention to diminishing artists' carbon footprints. And I think this is very interesting. So where the responsibility lies when there are actually so many other ways of framing the whole sustainability issue and building appropriate capacity knowledge. So I'm really interested in capturing the differences and the dynamics of the change, and that calls for building a very robust empirical data. So that's why there needs to be so many interviews, and you can spread the word, please. So next year, I am going to have to send a lot of invitations to residencies in different parts of the world. And what I'm going to do, I have very wide networks built over the years. So I already know quite a few residency organizations that have been committed to developing sustainable practices or an interest towards art and ecology, if you will. So, but I need more. I need a lot more. So if you know a residency committed to these issues, please let me know. And more invites will be sent through the global network, Res Artists and Trans Artists. There is a lot of work to be done and a lot of confusing terminology. So today I'm just briefly going to discuss ecological reconstruction. And this is not a complete list, but it just shows you how very different ways of articulating there are when it comes to environmental change and sustainability transitions versus transformations. We could have a long philosophical conversation around these terms. But this term, ecological reconstruction, I found out about it exactly 2 years ago, and it's coined by Finnish BIOS research unit for the Finnish society in mind. This is important to remember. What is even more important is that ecological reconstruction is not about conserving ecosystems or not only. So it refers to the need to reshape, reimagine, restructure basically the whole society. И сегодня делается большой акцент. And I'm more interested in the plurality of radical transformations. So my организация радикальных изменений. Мой интерес к этой проблеме лежит не в плоскости финского контекста,
kind of a transition, a clean transition for the whole society. But I'm interested in how residencies could actually, practices form structures. So how residencies could be this kind of like a support structure for initiating, circulating, routing practices that could actually make a difference. So what I'm sharing with you today is part of a one and a half hour talk. So I'm trying to, going to have to jump a bit. But anyway, so ecological reconstruction, fundamental reimagining, restructuring of social practices on many levels, individual, local communities, regional, national, international, translocal, you name it. And basically it means that art is needed in order to imagine. We're not quite there yet. So in order to imagine and to create imagery, stories, for this reconstructed world. It's really about world building. But when we look at residencies, the scale could be quite approachable. What is important is that we're not looking at environmental questions or issues, we are looking at social ecological issues. These questions are always related to human activities and processes. And still these days, especially if we only look at carbon footprint or CO2 emissions, there is a tendency to kind of like have this technological, rational framework. And then all the other aspects and the kind of cultural aspects of so-called transition are being lost. I'm worried about that. And when I speak about practices, I speak as a sociologist, so I speak about meanings, competencies, materials, following Elizabeth Cho and colleagues. So we also understand practices differently. What's important when it comes to residencies is that individual practices or particular practices form wider bundles, nexuses. I won't go deeper into that, but it means that even if we are looking at a very small event, Yonathan was talking about his project and the kind of like small scale individual transformations that it had sparked. And Maria was referring to Glasgow 1995 and a brief encounter lasting or having ramifications for decades. So I think there is a lot of potential within different types of residency models to spark в рамках арт-резиденции необходимо разрабатывать модели, которые могли бы спровоцировать изменения. Я думаю, что резиденции — это места, где могут создаваться новые модели, новые способы реконструкции мира. And to give some practical reasons, the reason why sustainability researchers are very interested in artist residencies, believe it or not. So, especially when the kind of like art-specific art practices, if there are such a thing, in residency context, they are very closely entangled with so many different types of social practices. So travel and transport, housing, hospitality, food, different types of productions and different scales of production. And so the kind of like the art rest of life continuum is what usually triggers Есть какие-то основные моменты, которые провоцируют интерес к устойчивости. And obviously, I have been working in a residency center for many years, so I'm necessarily not so romantic about this idea that residencies will transform the whole world overnight. But there are lots of very optimistic colleagues within Denby who think that they will. Не так, на практике не так революционно. Contexts matter, different things matter. Not every residency
Не каждая резиденция not every residency is working around these concerns. Работает над этими проблемами устойчивости. И поэтому это важно понимать, и важно подчеркивать это. Talk more about this, Конечно, я могу об этом говорить it might больше, not seem possible to focus on sustainability, depending on how it's framed. Важно концентрироваться на устойчивости в зависимости от контекста. Несколько лет назад у меня был разговор на международной встрече and I discussed with the director of Narva Art Residency, бывшим директором одной из and Miriam арт-резиденций. challenged me. She told me that, okay, Мириам, fantastic, you are working around these concerns. Да, окей, у вас есть вот эти There is not опасения, even a waste management system in но у the нас city даже, of Narva. And например, в I нашем was городе trying даже to нет say, полноценной it's not системы about the waste управления necessarily. Different things отходами. matter. You come И up with арт-резиденция, something по that сути, берет на feels себя meaningful to you in обязательство, your обязанность context. разработать эту And систему для Miriam местного told me, this is сообщества. science fiction. И, This is too far out. And this наверное, summer we рассчитывать на то, met что again in арт-резиденция Tallinn, сможет решить такую and проблему, это, she конечно, told me that фантастика. ecology, Вряд ли это возможно, но тем не suddenly менее, or not она suddenly, сказала мне о том, just что slowly over экология time become to be very это important. фокус Or нашего actually внимания. at the Надо хотя бы core начать of пытаться, хотя бы начать Narva Art что-то делать. Residency. But it's a very И different approach to это подход, residencies, который, so-called мне кажется, eco-residencies, such as инновационный подход к Mustarinda in арт-резиденциям, Hürrensson, подход к Finland. восприятию Mustarinda, as резиденций. another example, Муштаринда has — это been еще один built пример. Эта from day арт-резиденция one as a socio-technical была experiment построена in как order to социальный accelerate технический the эксперимент, чтобы transition ускорить towards переход post-fossil future. And this is a quote from researcher Paavo ископаемому Järvensin's будущему. article. So it's a very different setup. If you're Мы only видим, что trying контекст to создания kind of арт-резиденции reshape your изначально был practice другой. and И действительно он as a влияет на residency то, каким образом мы organizer, and you don't пересматриваем have like существующие практики, разрабатываем новые. everything shaped according to Все sustainability goals определяется or целями устойчивости, so my которые point перед собой is ставят that арт-резиденции. there Я are хочу different сказать, ways. что So for есть разные NARS, способы организации арт-резиденций. Considering ecology Говоря про means экологию, paying attention to мы the должны уделять interconnectedness внимание between human взаимосвязанности, activities in the town or in the city активностям and the людей, environment or the more than их human взаимодействию с окружающей community. So средой, it's really взаимодействию about внутри человеческого noticing the сообщества. subtle connections that Мы должны support обращать внимание на life or мельчайшие destroy нюансы life. So взаимодействия. it's in the realm of ecological В sensitivity контексте and building those экологической capacities. чувствительности And it happens мы through each должны artwork and artists who в работе каждого художника, в каждом invited художественном to произведении, residency которого in приглашают в Narva. And арт-резиденцию, Miriam was telling me that видеть she considers Narva as a social реализацию вот этих sculpture, новых slowly практик evolving устойчивости, которые artwork были by artwork. вынесены в So this is very основные different from принципы, the которых approaches та that или иная focus on арт-резиденция let's shrink our придерживается. carbon footprints, let's consider the То есть, если, infrastructure например, мы first. концентрируемся But на both сокращении углеродного have следа, really это один из like основных good принципов and работы good арт-резиденции, and well, maybe not so соответственно, good side. работа Key, I'm sorry to interrupt you. There is 1 minute left now. У вас Oh одна my минута. goodness. So I have some examples here. What У меня есть kind of несколько practices are примеров being developed, rooted практик, and которые были circulated. разработаны And и these нашли are активное from the применение. preliminary round of interviews. So in Они были practice, выработаны на основании тех residencies интервью, cut которые through я all these проводила. realms. And I have started to notice Я that there are начала замечать, nuances. что Not есть новые everybody is какие-то interested in идеи, CO2 emissions. и, может быть, не There всем are интересны выбросы СО2 в many атмосферу. Есть другие проблемы, multifaceted которые интересуют approaches to художников в these issues контексте within устойчивости, residencies. сохранения And they can экологии. be very small, they can be very large. But Могут what's быть important очень is that many большие residencies или have started очень to build точечные strategic вопросы, alliances. So но они strategic позволяют knowledge and resource создавать sharing. стратегическое And знание, I actually обмениваются didn't get to my ресурсами most и important этими point. знаниями. But И тут my я вот argument хотела is бы that отметить, наверное, самый residencies главный from момент.
моей презентации, то есть с экосистемной точки зрения, с точки зрения экологической устойчивости, мы связаны не только друг с другом, мы связаны с кучей других заинтересованных сторон, участников, это муниципалитеты, региональные органы, академии, какие-то культурные институции. Все они заинтересованы в том, чтобы укоренить устойчивость, укоренить переход к устойчивости. Ну и завершая свою презентацию, я воспринимаю арт-резиденции как некие зоны, где будут происходить трансформации. Они адаптируют какие-то новые принципы в своей работе, в разработке практик. Хотят они того или нет, но они, по сути, впитывают все вот эти вот изменения, которые происходят в обществе, в контексте. Они учатся, как менять практики в зависимости от того, как меняется общество. Я очень признательна вам что пригласили меня на эту встречу. Я благодарю всех остальных выступающих за потрясающие презентации. Я надеюсь, что мы сможем продолжить начатую мной беседу впоследствии. Спасибо, Ки, большое. So now we have a moment to share questions and comments, and I would like to begin with asking the four presenters, Taru, Yonathan, Sylvie, and Ki, to react to each other. What would your quick comments or questions be to the other presenters, which would give time for our colleagues in the space here in Vixa to think about your intervention here? And I would encourage you to share them, and then we maybe do 3 questions or comments in a bundle and allow the presenters to react, and then another 3, etc. Каждому докладчику, Taru, Yonathan, Sylvie, and Ki. Итак, уважаемые, what would you like to say to each other? I can go first. I think Sylvie said something that really struck me as kind of also encompassing what we're talking about today when she was talking about you put together a troika of hosts, guests, and ghosts, and the ghost is also a sort of complementary, you know, the guest and the host is sort of combined in that. And I'm thinking that really connects to all of these things that we were talking about. We have this kind of, in the last talk we had the kind of, I don't know, ghost of goodness, let's say, that's lurking in the background. Should that be the reason why we're doing what we do? Именно этот дух добра стимулирует нас заниматься тем, чем мы все с вами занимаемся. Мне кажется, вот эта тройка, эти 3 компонента, хозяин, гость и дух, так или иначе описывают ситуацию в любой арт-резиденции. Мне кажется, это важно принимать во внимание. И в том числе при рассмотрении вопроса гостеприимства. Поскольку греческий один из моих первых языков, мне кажется, гостеприимство это все-таки откуда-то из греческого, если мы вспомним Одиссея, то там описывается о том, что если вы не садите гостя за стол, не накроете на стол, то вы очень плохой хозяин. One of who is excessive in hate. In all things, balance is better. And there's something in that attitude of the sort of Greek definition of hospitality as a given, actually. Ну, может быть, у меня греческая трактовка того, что такое гостеприимство. It just struck me when you brought that third figure of the ghost. Было интересно, когда вы упомянули об этом духе, я среагировал, конечно, на эту тройку. And I have a question for Ki. I think your presentation was really great. I have the question is that it was sort of positioned from the or kind of stated from the position of the
residency organizer, and I wonder if in your research you're also taking into consideration the sort of residency recipient. И, наверное, интересно еще посмотреть на эту проблему с точки зрения получателя, того, кто будет воспринимать работу арт-резиденций. Thank you so much for that question. It's very relevant. So I didn't get to that today, but I'm very interested in this sort of dynamics between the so-called hosts and guests, or you made it so eloquently, you articulated so beautifully how these are not fixed positions. I'm interested in just that, but for the sake of research plan and kind of maintaining the project schedule, so I've had to narrow it down my approach to the organizer. But the guests, they kind of like sneak in to the research anyhow. And one of the most crucial moments so far in this research project has been myself being able to be a resident with Модератор this July, and that transformed everything. So the plan, how I looked at things was very rigid, and there I got so many ideas on how these positions are reflected, and people are nudging each other in very flowing ways, and there is friction. So these might sound so romantic and so peachy when it comes to residency organizers speaking about hospitality. When you actually listen to people, организатором арт-резиденции во многом это довольно сложный процесс обеспечения коммуникации между разными людьми. Maybe I could kind of throw the ball, to Тару. Могу я теперь в свою очередь nurturing different types of residencies. задать вам вопрос? Вы занимались многими арт-резиденциями in Turku archipelago. It would be interesting to hear about these moments of friction and kind of like the tension between возникали ли у вас определенные трудности, какая-то напряженность в том, чтобы понять, какова цель перед арт-резиденцией и как достичь этой поставленной цели? Могли бы немножко об этом рассказать? Maybe it's got too many things to say, but maybe I'll say a little bit of something, and this is a conversation to be continued. It's definitely a very ghostly island, you know, very, very haunted by environmental change, but also history of institutions. So the ghosts are definitely very much present there always. But our work has really been focused on thinking about how do artists actually work, how can artists work in a place that is very haunted. How do we come somewhere where we're not necessarily welcome? How do we come without assuming access to scientific knowledge or to the kind of complex histories of a place or to the ecosystem itself? And so how do we develop that relationship with the place and with the communities there and the kind of different, very different communities and histories in the place in a kind of some kind of an ethical way, find new methods really. Как обеспечивать этическое взаимодействие. And so what we've been, I guess the friction has been in that exactly that kind of posing the question to artists on before we actually step onto the jetty, onto the island, is the kind of the question of how do we land and how can we actually, how do we even presume access? How can, what kind of rituals or protocols do we need? Who do we ask for permission to кому обращаться за разрешением, чтобы and I think this is actually a kind of question that I was thinking of when listening to your presentations as well, and the notion of home that popped up in different ways, and the kind of way of actually the residencies is also working as spaces that do kind of offer a kind of a temporary home in a way, or at least invite the kind of the residents to reside somewhere temporarily, and that kind of how it sets in motion that very notion of home from the kind of very, from the word go somehow, that this is a temporary home. This is, that comes with responsibilities and sets of kind of that you have to, you're not just a guest, you're kind of residing somewhere. So what does that mean in terms of your
who are you, what are you responsible for, you know, and how to negotiate that. And I thought that was quite interesting in how it sort of popped up in different ways in all of your talks about what can this actually mean. Как сделать эту жизнь максимально трансформационной, чтобы она по-разному могла развиваться в зависимости от целей и желаний участников. That can be very productive in transformative ways, you know, for critically thinking and reflecting on our own practices, also whether from an ecological or other critical points of view. And so the kind of, I guess the kind of question to all of you in a way is that, and particularly to Sylvie's kind of notion of that we have to kind of somehow disentangle hospitality from the notion of home, or is it more like actually we have to change our notion of home as something that allows for this sort of transformation? Thank you. Many interesting points to take further, and now I will open up to our colleagues here in the space. Do we have a microphone? Может быть, у коллег в зале есть какие-то вопросы, я даю им возможность взять в руки микрофон и задать вопрос. Yes, there is a microphone coming. So, who would like to be the icebreaker today? Кто у нас будет ломать лед сегодня? Микрофон готов. Если есть желающие задать вопрос. Wonderful. Bezad Khosravi Nouri. There is one over there. You cannot hear anything? No. Okay, can we make the microphone work? У нас не работает микрофон, сейчас попробуем решить. You hear me now? Now you're audible. Yes. Thank you so much for great, brilliant presentations. And maybe my question is mainly towards Sylvie. And a very distinction, but kind of interconnection between the notion of hospitality and hostility. I was wondering that maybe in relation to art residency or in relation to your practice, how could you elaborate a little bit more between these two distinct but relevant notions or concepts? I will just ask you to hold on, Sylvie, and see if there are a couple of other questions, so we take them in one go. Я сейчас попрошу подождать. Может быть, еще будут вопросы, на которые можно будет ответить. Okay, then Sylvie, please. Тогда, Сильвия, прошу вас. Yeah, so I would say that, you know, this project and its kind of indefinite sprawl came out of бесконечное распространение стало результатом as I mentioned briefly, dissatisfaction with моего the ways in глубокого which the things I care чувства most неудовлетворенности, art and politics both failed at hospitality. что And искусство и this double политика failure then kind of triggered this chain reaction пережили провал в that allowed me плане to realize the гостеприимства. ubiquity of this notion of Это запустило hospitality. цепную реакцию, So I которая decided, okay, if the позволила things мне I care понять about cannot give me the answer, I'll get them somewhere повсеместное else. присутствие концепции гостеприимства. Move through different contexts under conditions of Двигаясь hospitality. по But ultimately, this research разным контекстам, is под эгидой гостеприимства. you know, about the sphere of I would say Я занялась contemporary art in a social context and этим исследованием современного искусства в социальном контексте. I mean, multiple failures. So, you know, institutions constantly talk about многих провалов институции продолжают говорить об инклюзивности, включенности. The weak cognates. So they are not able to put at the center of their opening up the fact Но that the проблема в том, что они не могут открыться к тому, что хозяин и гость могут быть одним и тем же лицом. И если не поймем, что
наши резиденции могут быть центрами гостеприимства, ничего не поменяется. Мы можем, конечно, прибегнуть к привычным практикам. Я, например, буду переживать угрозу постоянно. Это такой интересный уровень, по которому идет перемещение по художественному миру. На другом уровне, как мы в качестве кураторов или исследователей можем подходить к практикам художников таким образом, чтобы они смогли взять на себя вот это. Как я могу писать, подойти к этой работе ближе, таким образом, чтобы как мы можем писать о ценностях, о осуждении. Я думаю, что весь этот проект исследований придет к тому, что будем писать иначе и радикальным образом трансформирует места, где происходят вот эти встречи, да, где институция становится местом встречи. Я, пожалуй, на этом остановлюсь. And I see another hand over here. Спасибо, Сильвия. Вижу еще одну руку поднятую здесь. Please go ahead. Hello. Thank you so much for the presentations. My name is Christina. I just wanted to ask Yonathan. When you were listing the criteria of the Chris residency, you said some of the topics that you mentioned somehow got me to this idea that all of them can be connected to this feeling of being needed to somebody, that can be either needed for the local community or like for the artist himself or herself. And I'm just wondering if hospitality can be something occasional, can be something sudden and unexpected in that way, or this is something that we always have to be ready for. Yeah. Thank you. That's actually a great observation. I mean, from my perspective, I wouldn't say it was about necessity as much as something making sense, and also having a situation where it's not guaranteed, but it's probably more feasible that the person visiting will have a more comfortable situation. If I'm kind of aware that the situation that they're coming, that it will land in something, that it won't just be a spaceship, because I think that's for me the catastrophe of residencies is when people just sit there and lonely and miserable and just want to go home because they have no situation to operate in. So I think that's how I would see it rather than a necessity. But of course there is an agenda from our point of view, which has to do with wanting to make visible in our local context questions and discussions that we feel are lacking. So I mean, when I'm inviting Rick Shafiati from Indonesia, who I know is working with quite in-depth sort of deconstructions of colonial patterns, I'm doing that because I find that is something that's needed in the local environment. So in that sense, sure, I'm doing that. But I think I'm trying to answer this without falling into a lecture. But I think I've always thought of myself as very driven by curiosity and a desire to create these kind of pockets of freedom where generosity and curiosity can live. And the residency, I think, is one of those situations. And perhaps the precondition for this little pocket
is that sense of reassurance and belonging that we can call hospitality. But that the ghost, I'm really enjoying that metaphor, I think is always present in a sense of agency, of needs, if you will. So yeah, thank you so much for the question. It's a good one, I think. Thank you. I'll maybe jump in with part 2 of my answer to Bazan, because that's I think really important. And it is that, you know, there's a lot written about, you know, how to be a good host. So there's manuals and all kinds of literature around that. There's much less, well, there is a little, but much less around how to be a good guest. And I would say that this is one of the things that I've learned in the 4 years that I've embarked on this. And by that, I mean to have the humility and the generosity to receive what the host gives you, to detect it, to recognize it, because it might look radically different from what you were expecting. So especially if you're working in a very different cultural context, how do you, you know, answer to that, to give her that interpolation? So it's not so much that, you know, the host is welcoming the guest and providing for their well-being, but the host also interpolates and gives to the guest many things that they might not recognize. And so as part of my methodology, since that sort of aha moment, has been always say yes. So to be a good guest is to be able to receive unconditionally what is given to you, and to learn from that. So yeah, the 2 parts of the equation. Yeah, reciprocity seems to be a key word here, right? And also the notion of trust. Ключевое слово. And here we have another question, and just to clarify that it's of course fine to ask questions in Russian. We have our excellent translator who will help. Спасибо большое за презентацию, было очень интересно. И за модерацию. Я хочу прочитать стихотворение про гостя. Переправился через реку, но опять впереди река. Как нет? Залюбовался цветами, а дальше снова цветы. С весенним ветром дорога была легка, незаметно к вашему дому пришел издалека. Did you get a translation of that, dear presenters? No, I'm sorry, we didn't. No. Oh, I wonder what happened to our translators. Or maybe somebody in the audience can do an ad hoc translation. Yes, poetry is a challenge in terms of translation. It seems as if our translators were not ready for this. Anyway, thank you for that intervention. Do we have further? Yes, Anna. Спасибо. Thank you. Есть перевод? Formulate in English. Тогда я постараюсь сама сформулировать на английском. Я слушала все эти выступления, Extremely relevant for me, even though I'm an architectural historian, it has nothing to do with artist residences. Пусть по образованию я историк и не связан с художественными резиденциями, я сравнивала ваши слова с тем, что было сказано
во время утренней сессии по архитектуре, когда мы обсуждали адаптацию советских зданий модернистских для потребностей резиденции и способов, с помощью которых архитекторы атмосферу, чтобы объединять крепкую модернистскую этику с современной чувствительностью. И всегда ли это уместно, вот эта перемена атмосферы? Я вижу, что это может быть вопросом взаимоотношений между хозяином и гостем, потому что все выступающие на моей сессии по архитектуре говорили о зданиях, так, как будто это живые существа, с которыми есть связь и какие-то отношения. И здесь я бы хотел прибегнуть к термину, который использовала Сильвия, межязыковая коммуникация. Как можно вернуть здания, которые раньше не любили, к жизни, и сделать их более привлекательными для людей. Это скорее ремарка, нежели вопрос. Thank you, Спасибо. Anna. Maybe some of the presenters, one of you would like to comment on that? Может быть, кто-то из выступающих хочет сделать комментарий? Было бы очень интересно услышать, что Ки может сказать на эту тему. Я думаю, что она над этим думала очень много, особенно в плане устойчивости, да, который в английском состоит из двух сем: поддержка возможностей. Speaking so much about how business as usual cannot go on. So whenever one speaks about sustainability, Я точно понимаю, что сегодня, если мы говорим про устойчивость, то нельзя продолжать действовать в прежней парадигме, действовать так же, как мы действовали раньше, то есть использовать прежние практики. То есть устойчивость означает перемены, и это подразумевается самим понятием. Но это создает, в свою очередь, определенные трудности, потому что я, естественно, думаю про Нарву и про устойчивость. Может быть, я увожу вас немножко в другое русло, но мне интересно узнать, как изменение целей здания, построенного когда-то в XIX веке, может помочь нам осмыслить современные контексты, использовать это здание в качестве архитектурного сооружения, которое будет служить современным целям. Ведь задумались над тем, как сегодня обеспечить устойчивость того или иного архитектурного сооружения. Я не знаю, какие именно изменения, драматичные изменения необходимо было совершить с этим зданием. Я из промышленного города Финляндии, где весь центр, промышленный центр, фактически был превращен из зданий красного кирпича, которые были заводами и фабриками, в культурный центр. И я воспринимаю это как позитивное изменение, но я понимаю, что это создает определенную тревожность, волнение в обществе, что действительно ли имеет место, имеем ли мы право на столь значительную трансформацию исторических знаний. Ну, это просто рассуждение с моей стороны, я буду рада. Thank you, Ki. Is that the Krenholm factory in the center of Narva? Это завод Кренхорн в Нарве. Да, именно он и есть. Narva Art Residency has a new director, Нарва, so they are going through a period of transition or transformation. So we'll see what happens периоде, претерпевает трансформации. Мы будем смотреть, что будет дальше, следим с большим любопытством. Thank you. Дальше. Спасибо.
I think that also reminds us of the importance of thinking about what is already there. It's easy to fall into a habit of always wanting to invent something new, but often there are many things to be used already there with, as you said, Yonathan, a bit of repurposing, remediation, etc. And maybe it doesn't have to be large-scale build infrastructural complexes. It can also be something like a library or a city administration office. You know, if you can use a certain part of some of these structures, I find that very relevant as trampolines, not only for potential residencies, but also for artworks. And here we should remember the artist placement group in Britain, a group of artists who already in the 60s managed to negotiate long-term residencies for artists with both commercial companies and public authorities and administrations. So artists would spend half a year or even a year with a certain ministry or on board a big tanker belonging to a private enterprise, making work out of this. So the idea of a residency is to be very much ingrained in something. So I just want to remind ourselves about those potentials because they are around us, every one of us. Further, yes, here. Where is the mic? It's for Snezhana. Hello. I would like to come back to the question about the bad guest. I've been thinking about lately exactly that. And can I ask you, what do you think? Do you think this, as I have a little problem with the concept reality that you mentioned, I find it a little bit problematic. I mean, I understand its radicality. I was wondering if the idea of the bad guest or the concept of the bad guest could be related to this. Maybe, I don't know, this is my subjective opinion, the utopian aspect of the unconditionality. It's a little bit bordering with irresponsibility in a way. I don't know, but this is just a этим утопичным понятием. Who wants to go first? Yeah, this is like more to Sylvie. Кто-то хочет что-то по этому поводу добавить, сказать. Great. Yeah, great question. Отличный вопрос. Of course. But I think it's, for me, it's great to have this horizon to aspire to, and that you land somewhere in between. And I think if you're not open to this в середине пути, мне еще есть над чем подумать, то это интересно. Этот вопрос безусловности в контексте культурных институций и приглашения гостей, которые такие незваные гости. Этими гостями являются кураторы, художники, те, кто будут что-то придумывать, делать. Очень важную роль они играют, потому что они дают возможность институциям меняться. И художники могут выбирать любую локацию, будь то завод или танкер, или что еще, что угодно, неважно. Но они привносят свой культурный компонент в то или иное сооружение или объект. И вот эта концепция безусловности позволяет несколько раз расширить границы, создает действительно безусловность восприятия любой локации, любого места. Мы видим, что у него безграничный потенциал. Он может быть, безусловно, использован в частности для того, чтобы в дальнейшем размышлять о гостеприимстве. Может быть, это какая-то форма гостеприимства. Мне кажется, незваный гость всегда провоцирует самую лучшую историю, то есть создает интересную историю.
maybe kind of underline again the kind of Я хотел reciprocity бы there. подчеркнуть здесь важность взаимности. I guess there's only so much that the guest can know of how to behave and what to kind of. Мне кажется, очень много зависит от гостя, понимает ли он, как вести, что от него ожидают, когда он приезжает куда-то. И организаторы резиденций должны выступать в роли посредниками, должны выступать что-то типа гидами, проводниками. Они должны обеспечить взаимодействие между гостями и духом того или иного места. Это очень важно. Процесс должен все-таки идти с двух сторон. То есть организатор должен вносить свой вклад, и художники. Говоря про незваного гостя или плохого хозяина, есть, конечно, здесь определенные структуры в искусстве, которые позволяют размышлять на этой теме. Organization, certain kinds of habits, business as usual, that actually is not okay. That situation brings up that there's something there that kind of it's not working. And I think kind of challenges us and can be a really positive moment for also kind of critical reflection and transformation. Это вот такое критическое размышление о трансформациях. Если, конечно, есть стремление и желание к этим трансформациям. Here we have one more hand. May I have a comment a little bit of this question? I think it's always important to consider the institutes of power and how the power is distributed, because sometimes the institution has much more power over the residents than the other way around. And if you thinking of the global infrastructure, I think this lacunes of freedom, of inspiring freedom, as Yonathan mentioned, is very rare, and it's so much importance of creating them and nurture them with the freedom of unconditionality that might, in the long way, benefit the whole system and the whole world. And no matter how on the short term you might feel exploited by your guests, but rather just just unconditionally provide the food, the freedom, the good atmosphere, and then on the long run, that's how the residencies might change the whole culture. As Ni mentioned, that the ecological crisis has to be solved not only by carbon emission, but also the cultural changes of how people making the decisions on the global, on the everyday level. That's why it's important to have, recycling and dividing the trash into different categories. On the everyday level, everybody can change their habits, and that's how the residency might change the way the people thinking actually. So I think this is not the question of bad guests, it's about the question of nurturing the new culture through the residences. Thank you for that comment. Спасибо за ваш комментарий. Does anybody want to react to that? Could I jump in a little bit? Because actually when we are talking about the guest and a host, we're kind of forgetting that also often in residencies there's actually a number of artists staying or kind of residents staying at the same time. So the community, that kind of collective aspect of residency is really crucial to whatever happens there. And that is really a crucial part of that. Also always these negotiations and what can be kind of transformative for everyone involved in that situation. And a lot of коллективное влияние на трансформацию, поэтому организация работы арт-резиденций предполагает создание пространства, где люди могут встретиться, собраться, они могут друг друга не знать. It's a very intense experience of suddenly living together with strangers, in a place temporarily. And so I think that kind of collective aspect there is really crucial to emphasize. This is not about individual practice or individual transformation at all. Не про индивидуальную трансформацию, а про коллективную трансформацию. I think you're absolutely right, and I think also what you're describing is something quite unique in terms of the art, the ecology of the art world, where the residency is transgenerational, first of all. So you have
people from very many different ages and many different backgrounds in the same place. Трансформации определяются вовлечением людей разного возраста, гендера, расы. Да, это все происходит. И я думаю, что, как уже было сказано, эти вот структурные вопросы про организацию культурных институций, про организацию этих временных сообществ в арт-резиденциях, очень важен, да. То есть нам нужно решать эти вопросы по мере возникновения. И важно понимать, что мы должны быть открыты к любым изменениям, которые каждый может привнести в совместную работу арт-резиденции. Drawing to an end here. Итак, наше время подходит к концу. I would like to say a few words as a conclusion, but before that, one more check. If there is somebody here in the space. Yes, here is a hand waving. Where is the microphone? Так, где у нас микрофон? Hello. Hi. Yeah. I'm Andrea. I'm at the moment resident in Moscow, and but it's now very late. Maybe when I'm now the last one, but I'm also asking. I mean, we are talking about residencies, and we are all from the art fields, more or less, or from the cultural fields. And I'm wondering if it's when it goes to host somebody. Or being a resident, we are all from the art fields, and my question is if we should host people from completely different backgrounds as well, as non-artists or I don't know, and to interchange also to guests which are coming from different backgrounds as well. I mean, scientists or even, let's say, working class people, and to host them as, I don't know, groups or pairs, or so to open it also to other social groups. Тоже имели возможность принять участие в работе арт-резиденции. Просто мысль, которая пришла мне в голову. Thank you. When you say working class people, you mean людей рабочего класса? Not this, you know, we are all, if you are coming from different countries, then artists and curators and also people with these backgrounds are knowing each other, or they are trained internationally on a basis which is common to us. In some cases, sorry to interrupt, in some cases, yes, but I think there are a lot of residencies that operate differently and work with different circuits, and there are actually artists who are working class also, maybe not that many, but luckily one of them will be in Documenta next time, Amol Patil, who's even a Dalit from Bombay. But if I understand you correctly, you mean the possibility of inviting for residencies people who are not from similar circles within the arts. Yes. So let's see what our presenters have to say about this. Арт-резиденции. Ну, посмотрим, что наши докладчики по этому поводу скажут. Did you hear that? I can jump in quickly and just say I think that is definitely something that is happening more now. There's an emphasis on multidisciplinarity or kind of creating spaces where actually people across disciplines can come and work together. So there are more and more possibilities for that. There are often, I guess, kind of programs, specific programs around the specific
ориентированы на именно проработку таких междисциплинарных вопросов, приглашаются практики из разных сфер, они приглашаются для работы вместе. Often, I guess, still it's either academic or different sort of creative академическое сообщество, которое будет работать бок о бок с практиками. Мне кажется, об этом сегодня много говорят, и есть еще и различные финансирующие организации, какие-то фонды, например, которые тоже могут выступать в роли хозяев, то есть они так или иначе обеспечивают работу президенции. И вопрос состоит в том, как обеспечить диалог в этом междисциплинарном контексте, как решить проблему языкового барьера. Поэтому, мне кажется, арт-резиденция — это очень интересная платформа, и на ее примерно можно начать разбирать этот вопрос и делиться нашими знаниями, которые будут накапливаться по мере вот этой междисциплинарной работы. Происходит довольно активно, и мне кажется, нужно этим пользоваться. And I think even within the sort of art residency, as Maria was mentioning, thankfully there's many artists who also are working class or coming from countries художников, которые из рабочего класса, из стран, где, может быть, уровень жизни несколько иной. Но важно то, что арт-резиденция — это некая платформа для любых резидентов, как бы фонд такой, и там заботиться обо всем. То есть резиденты не должны волноваться о том, на что они будут жить, как они будут жить. То есть арт-резиденция обеспечивает их всем. Если, например, мы говорим о том, что мы стремимся к социальному равноправию, к социальной справедливости, то мне кажется, конечно, это определенная проблема для арт-резиденции — обеспечить социальную справедливость и равенство. Это вопрос, как поддерживать мобильность художников, чтобы они могли там собраться. И это вопрос, который мы будем обсуждать во время выставки в декабре. Мне кажется, это большой вопрос, глубокий вопрос, о котором быстро не поговоришь. Я просто хочу сказать, что давайте не будем притворяться, что мы Thank you, Sylvie. I think we have to conclude here. I would just like to express a reservation in relation to multidisciplinary approaches. I think that I have experienced way too often that particularly funders have a dream about the effects of bringing together in a blind dating way people from different disciplines, expecting that that will work and that that will generate a creative environment. In my experience, it almost never happens. It's as difficult as a successful blind date between two people on a romantic or a sexual level. So I think it's very different depending on where you're coming from. Because there are examples of artists, for instance, who are running residencies. I don't know, say cultivators where farmers and artists working together. Они отлично друг с другом сотрудничают, между ними возникает контакт. Художники меняют свой взгляд на работу арт-резиденции, не придерживаются междисциплинарного, а уже придерживаются постдисциплинарного или наддисциплинарного подхода. So when it comes from the artists and the practitioners themselves, as opposed to coming from above, from an institution or a funder, there is, in my perspective, way too much of that already. But I see a hand here as well. Please. Я прошу прощения, что мы уже заканчиваем. Я все-таки вот решила задать этот вопрос. Я все хотела, но не решалась. Как же быть художником, которому для работы нужно одиночество? Я раньше очень часто ездила в резиденцию, но последние несколько лет я отказалась от этой практики именно по причине того, что резиденция зачастую очень агрессивно вовлекает тебя в социальные контакты, которые, например, мне как художнику не нужны. So if I understood correctly, did you get a translation? Okay, good.
Well, thank you. Do you want to say something, the presenters? Спасибо за вопрос. Может быть, вы хотите что-то сказать на этот счет? I don't want to hog the mic. Oh, sorry, Yonathan. Do you want to go first? I don't want to hog the mic. Let you speak him. Yeah. Okay. Yeah. The solitary retreats have not been in fashion for a while, but I think there is the need for that as well. So я думаю, что действительно в нем есть определенная потребность, необходимость. That's why the difference is. Именно поэтому возникают различные модели. Go ahead, Jon. No, I just вижу wanted to say that никакого was противоречия. really crucial with the curatorial residency when working with that. Кураторская резиденция. That the invitation was come here and do whatever you want. Как правило, направляет приглашение художникам, и им предлагается делать все, что они хотят. То есть я знаю одного куратора, который у которого недавно родился второй ребенок, они жили в Берлине, ни одной свободной минуты. И он с радостью приехал в резиденцию, чтобы провести 3 недели спокойно, практически, можно сказать, в одиночестве по сравнению с тем, в каком контексте он жил до этого. То есть есть возможность. I'm glad you're mentioning that. And just to now conclude with the last brave people in the room and the great presenters, that it seems to be a lot to do with self-determination. Certainly, there always needs to be frames of some kind, certain kinds of conditions under which you can act, whether it's a residency or something else. But within that, as much self-determination as possible for both, primarily for the guest, but also for the host to shape to some degree. So there, the dialogical comes in and becomes a key notion. So this has been very, very interesting, and I think it's easy to feel that contemporary art in general, smaller art institutions, art projects, they are beautiful micro, they are beautiful test balloons for how things can work in the rest of society. And they can be such thanks to the fact that contemporary art is very malleable, it's very sensitive and quickly reacts to things, and also that it actually is small scale very often. So I'd like to just finish on that note saying that residencies are really brilliant examples of contexts where we can shape things in different ways, taking into consideration what all of you have said today. Я благодарю вас за то, что вы нам сегодня рассказали. Спасибо большое за ваше участие, за ваше выступление. Спасибо.